جب تک شیعہ کا ایک بچہ بھی زندہ ہے ہم کہتے رہیں گے دنیا والوں بطول مری نہیں ماری گئی ہے۔ بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں، اللہ آپ کی صدقے جاؤ، کدی نہ رو جی سوائے غم حسین کی، ایڈا سونا سننا لے ہو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، مولا پائنٹر باپ تعالیٰ سلامت رکھے۔ 4-5 مہینے پہلے میں زیارات پہ تھا، جب میں قم پہنچا شاہ جی تو وہاں پتہ چلا کہ آیت اللہ وحید خراسانی یہاں موجود ہیں، مجتہد ہیں، ابھی زندہ ہیں۔ ان کا ایک جملہ میں نے سنا تھا، میں نے کہا میں ذاکر ہوں، میں ذرا تصدیق کروا لوں۔ پوچھا تو کہا وہ بیزی ہیں، 2-3 دن کے لیے کہیں گئے ہوئے ہیں، اتنے میں آپ کی فلائٹ ہے نجف کی، آپ چلے جائیں گے۔ وہ جڑی گل ہے وہ دسو، وہ میں دسے جی، انہاں آکھیا یہ بات سچ ہے، وہ کی سی وہ دسنا جی۔ علامہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ زندگی میں سب سے مشکل لمحہ انسان کا قبر کی پہلی رات ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے نا قبر کی پہلی رات علی آ کے مدد کریں، اسے چاہیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ مٹی پہ بیٹھ کے اچھی ہائے کرے جب ذاکر کہے بطول بڑی زخمی تھی۔ مرحبا مرحبا یا زہرا، مرحبا یا سیدہ، بسم اللہ کرا بابا جی، بسم اللہ شاہ جی، سید جو بابا جی، بسم اللہ کرا، ایک مرتبہ ضرور کہے بابا جی بطول کتنی زخمی تھی۔ شاہ جی آپ کو پتہ ہے کہ ذاکر یوں اشارہ کرتے ہیں جب بی بی کا مسائب پڑھتے ہیں نا تو یوں اشارہ کرتے ہیں، جب ذاکر یہاں ہاتھ رکھتا ہے نا تو شیعہ ماؤں کے بچے سمجھ آتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے محمد کی زخمی بیٹی کی طرف۔ اے تواڈی چادراں دی قسم ڈر کے ذاکر آندے نے حیدر شاہ کہ یہاں زخمی تھی، غازی شہنشاہ کی قسم جلتے ہوئے دروازے کے نیچے حسین کی ماں اتنی زخمی تھی جتنا بازار میں سجاد زخمی تھا۔ بڑا مارا گیا ہے حسین کی ماں کو، بسم اللہ کرا بابا جی، بسم اللہ کرا، بڑی زخمی تھی بطول، وہ اللہ تیرا ماتم قبول کرے، بسم اللہ کرا، بطول بڑی زخمی تھی، سیدزادہ اتنی زخمی تھی جتنا سجاد زخمی تھا۔ آج مجھے کاظم شاہ جی نے حکم کیا ٹیلی فون پہ کہ آج ہمیں حسین کی ماں کا قتل سنانا ہے۔ میں تھوڑی سی تمہید باندھوں پھر آپ دیکھیے کہاں تک ہم جاتے ہیں، جتنی آوازیں بلند ہوں گی اتنا زیادہ مسائب پڑھوں گا، اگر آواز میں کمی ہے میں سمجھوں گا کہ یہ مسائب کی توہین ہے پھر میں چلا جاؤں گا۔ میرے عزیزوں کتنی مظلومہ ہے جناب زہرا، مثال سنیے، ایک مثال سنیے۔ علی مولا کو ضربت لگی 19 کو، علی مولا چارپائی پہ لیٹے ہیں، یہاں پہ پیلے رنگ کا کپڑا باندھا گیا، ابو دردہ کہتا ہے پتہ نہیں چلتا تھا کپڑا کون سا ہے، علی کا ماتھا کون سا ہے، اتنا خون نکلا تھا غازی کے بابے کا۔ حسن مولا یوں کھڑے ہیں، علی لیٹے ہیں، اتنے میں ادھر سے شور ہوا، ہٹو راستہ دو، ہٹو راستہ دو، ہٹو راستہ دو۔ علی فرماتے ہیں حسن کیسا شور ہے؟ کہ بابا آپ کا قاتل ملعون پکڑا گیا ہے، اسے آپ کی بارگاہ میں لایا جا رہا ہے۔ ادھر دیکھا جی، یوں وہ بندھا ہوا تھا، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پہ شرمندگی کے آثار تھے۔ قریب آیا، علی نے یوں دیکھا، آنکھوں میں کہتا ہے کہ مولا میں بڑا شرمندہ ہوں۔ اس نے آنکھوں میں کہا، اللہ کی آنکھ نے سمجھا، ہوں تسا کی سمجھا تسا دسنا ہائے کر کے۔ اسے دیکھنے کے بعد وجہ اللہ موڑ کے نا ادھر علی کہتے ہیں ہائے زہرا۔ میں بسم اللہ، مرحبا مرحبا، تو ابھی سمجھ سل کے جاواں جی، بسم اللہ کراں۔ قاتل کو دیکھ کے اور لاہورا لیو، قاتل کو دیکھ کے اگلے جملے تے میں چپ کر کے دیکھنا ہے کیڑا بندہ حال تک چپ ہے۔ میں آپ نہیں بولنا، میں تھوڑی زیارت کر رہی ہے، اجے تک ہائے کتنی نہیں نکلی۔ جب علی نے یوں رخ پھیرا، قیام میں کھڑا حسن تھا، ایک مرتبہ رکوع میں آیا اور اپنا چہرہ بابا کے چہرے سے ملا کے کہتا ہے بابا قاتل کو دیکھ کر میری ماں کا نام کیوں لیا؟ علی کہتے ہیں حسن کتنی مظلومہ تھی زہرا، وہ میرا قاتل میرے سامنے شرمندہ کھڑا ہے، زہرا کا قاتل ہنس ہنس کے کہتا تھا میں نے بڑا مارا ہے۔ مرحبا جی سیدزادہ، مرحبا
मरहबा कासिम शाह जी, बाबा कासिम शाह जी। फरमाया बतूल का कातिल हंस हंस के कहता था मैंने बड़ा मारा है। ये सारे रो पे हो ना, तुसी सारे रो पे हो। एक बार साह लवो, मैनू इजाजत दिओ मैं एक गल अपनिया भैनों नाल कर ला। एक हुण इन्हां दा जुमला फिर मैं तुहाडे नाल वापस आउणा। मेरिया भैनां गवाही देणगियां कि बेटी जब दुख से भरी होती है ना, फिर उसका जी चाहता है कि मैं मेके वालों से कोई बात करूं, तो जिदा पेका ही कोई ना हो, जिसका कोई भाई भी ना हो, जिसकी माँ की कब्र मक्के में हो, जिसके बाप की कब्र मदीने में हो, जिदा पेका ही कोई ना हो, वो बतूल की वो धी कितनी दुखी हुई है। अब जनाब ज़हरा आई हैं दुख बयान करने अपने बाबा की कब्र पे। दुआ करो अल्लाह करे धियां नूं जे गल करनी पवे तो प्यो की कब्र ना करनी पवे। बाबा की कब्र पे खड़े हो के बीबी ने 3 जुमले कहे। इन 3 जुमले के बाद जाकिर कहते हैं मातमे हुसैन। वो अगों नहीं दसते अगों कबर च प्यो ने की आख्या तो की बनया। यदा मतलब ये नहीं कि उन्होंने आउंदा नहीं, वो डरते ने या मैं मर जाऊँगा या तुसी मर जाओगे। वो फिर डर तो ना आंदे ने मातमे हुसैन ते टुर जाते हैं। 3 लफज बीबी आखे ने, ये मेरिया भैनां तुहाडे वास्ते वे, अगला फिर तुहाडे से। पहला बीबी आख्या बाबा एक मकाम था ना जहाँ मैं जाती थी और आप खड़े हो जाते थे। बाबा तेरी कब्र की कसम वही जगह थी, लोग बैठे रहे चुप करके बतूल कर गए। बाबा मैं तू खड़े रहने के आदि हूँ। बाबा 300 बंदा खड़ी हौसला। मरहबा बाबा सदके जावा कदी ना रोवे, कदी ना रोवे। बाबा 300 बंदा तहरीर पढ़ता रहा, मैं चुप करके खड़ी रही। ये मेरिया भैनां तुहाडे वास्ते कहना, ये एक जुमला है। आखे 3 बीबी ने। जुमला नंबर 2 बीबी फरमाया बाबा बाबा ये जुमले मेरिया भैनां वास्ते ने, तुसीं रोंदे हो पे, तुहाडी मेहरबानी। तुहाडे नाल भी आउण लगा। मेरिया भैनां तुहाडे वास्ते कहना बाबा। दूसरा जुमला बाबा एक दरवाज़ा था ना जहाँ तू रुक रुक के इजाज़त मांगता था। मेरा दिल करदा पंजाबी च आखां वे बाबला तेरे बाद लोगों बुआ साड़ छड़े। बाबा बाबा जी हौसला, सैयद हौसला मेरे भाई। बाबा तेरे बाद लोगों ने वो दरवाज़ा जला दिया। अगला फिक्र है मेरिया भैनां वास्ते वे, है तुहाडे मातम दा। तीसरा फिक्रा बीबी आख्या बाबा हैदर शाह बाबा जब मैं आती थी तो आप खड़े हो जाते थे ना, और बाबा फिर आप आगे बढ़ के मेरा हाथ पकड़ के बोसा लेके कभी दाईं आँख पे कभी बाईं आँख पे लगाते थे ना। रसूल की आवाज़ है हाँ ज़हरा। फरमाया तेरी नबूवत की कसम तेरे बाद लोगों ने वो हाथ तोड़ दिया। मैं बिस्मिल्लाह करा। मरहबा हौसला 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 हलाल दादो हौसला। मैं जो मंजिल मेरे जहन में है तेरा जिगर फट जाना है। जितना लाहौर वालों को इश्क है ना बीबी पाक बतूल से, आपका जिगर फट जाना है। ये 3 बातें बेटी ने, मेरिया भैनां बेटी ने अपने बाप से की। हुण मैनू पुछो जैगा मुजतबाई दस अगों प्यो भी कुछ आख्या कि नहीं? अगों अंदरों आवाज़ आई है मेरी धीए मेरा जिगर फट गया ही, मैं कबर च तड़फना पिया। हुण नबी है ना, नबी अकले कुल। इन्हां मेरिया भैनां नूं घर जाके पुछया जे, ये प्यो नूं दुख सुनादियां ने उतों उतों, असल ढिड दा दुख सुनादियां ने मां नूं। ते बीबी पाक दी मां तो उत्थे कोई नहीं सी ना। अंदरों नबी की आवाज़ आई है बेटी ज़हरा ये सारियां गल्लां कीतियां नहीं मैनू प्यो समझ के, मेहरबानी कर हुण मैनू खतीजा समझ के दस होया कि ये तेरी माँ भी मैं हूँ तेरा बाबा जी बिस्मिल्लाह करा, तेरा बाबा भी मैं हूँ। मेरी धीए मैनू माँ समझ के दस
मैनू दस एडे एडे जुल्म होए नहीं, खलोती रही है 3 घंटे, बूआ सड़ गया ही, हाथ टुट गया ही। लाहौर शाह, कादम शाह, काशफ शाह, हैदर शाह, हम शक्ले पैगंबर दियां कंधा चो गिरिए की आवाज ना आए, मैं जाकिर नहीं। एक बारी मिंबर देखो, नहीं मेरी धीए मैनू मां समझ के दस ओ गल केड़ी है जिथे तेरे सबर का तस्मा टुट गया, खलोती बीबी प्यो की कबर ते डिगी है, इंज बावा पा के आंदी है बाबा गासाबू हकीफा सबर तो कासारू जलीफा सबर तो कातालू वालदीफा सबर तो। वे बाबला मेरा हक छीना मैंने सबर किया, मेरी पसलियां तोड़ी मैंने सबर किया, मेरा मोहसिन मारा मैंने सबर किया। वे बाबला ऐथे फातिमा मुक गई, इन्होंने मेरे सामने अली के गले मेरे से मुंह फट जाएगा। मरहबा मरहबा मरहबा। और मैं तुहाडे सदके जावां, मैं तुहाडे सदके जावां, लख जैगम मुजतबाई तेरी हाय तो कुर्बान। और बीबी पाक दा वास्ता जे एक बारी साह लवो। तुहाडी हाय तो सदके जावां, मेरा वीर जरा आवाज़ नहीं। शाह जी बाबा जी मैंने सीने 'च बोझ महसूस हो रहा है, मैं ताकत रही तो पढ़ांगा, डिग पिया तो फिर किस्मत मेरी भी तुहाडी भी। ये बीबी पाक आखिया इत्थे मैं मुक गई। एक बारी मैनू पुछो जैगम मुजतबाई ये दस कि अली मौला भी आखिया कि मैं मुक गया? मैं प्याना आहो अली मौला भी आखिया मैं मुक गया। हुण मैं तुहानूं दसना कित्थे आखिया, ते जे मेरा या तुहाडा जिगर फट जाए तो फिर बीबी कबूल करे। तैयार हो? एक बारी मैनूं दसो ला फतह किस बहादुर का कसीदा है? ऊंची आखो। वो हैदर शाह, वो कौन सा सैयद है जिसने वो खैबर का दरवाजा उखाड़ फेंका जो 40 या 80 बंदों से खुलता नहीं था? कौन है? लै हुण तेरी मर्जी, पहलों पुरसा मैं देना फिर तुहाडी वारी। हाय ज़हरा, हाय ज़हरा, हाय ज़हरा, हाय ज़हरा। ऐथे आखी अली मैं मुक गया। जब बतूल का जनाजा तैयार हुआ ऐथे हाथ रख के लिए आंदा फिजा हाथ पवाई मेरे को नहीं चुकी जाती। अली मुक गया, फिजा मेरा लग तो हौसला हौसला। मैं सदके जावा, फिजा मैनू हथ पाई हुसैन की मां की, मैं सदके जावा शाह जी मेरे को नहीं हो चुकी जाती। आ तेनों दसा अज एक सैयद ने हुक्म दिता है, वो सैयद पे आंदा भावें 2 मिनट पढ़ 11-21 हो गए तो भावें 1 मिनट पढ़, सानू अज दस हुसैन की मां किवें मारी गई है। लो मैं 1-2 मिनट पढ़ना, जे तुहाडे को सुनिया गया तो अगों पढ़ांगा, वरना मैं अगों नहीं पढ़ना। तुहानू गाजी दे अलम की कसमें तुसा मैनू नहीं आखना फिर पढ़, ये मैं तुहानू कसम पाई है। लो जी मैं कतल पढ़ लगा हर शहर छड़ के, मेरिया भैन माफ करा जी। हजरात, आवाज नहीं भाई, हजरात हजरात गाजी की कसमें 36 बदमाश बाहर से धक्का देते थे, अकेली ज़हरा अंदर से दरवाजा रोके खड़ी थी। एक जालिम कहता है मैंने कहा बतूल दरवाजा खोल, ज़हरा ने कहा मैं अबुल हसन को नहीं जाने दूंगी। और लाहौर वाले ओ जेड़े खलो के पे रोंदे हो,
اور میری بھیناں جڑیاں بہ کے پھر ہوندیاں نے ظالم کہتا ہے میرا قد بڑا تھا میں نے اوپر سے دیکھا فنظرت الی یدیہا مجھے بطول کا ہاتھ نظر آیا فاخذت صوت کنفذ میں نے کنفذ کے ہاتھ سے تازیانہ لیا فضربت علی یدیہا میں نے حوصلہ حوصلہ سید حوصلہ چاچا جی حوصلہ اور کوئی مر جائے گا یا میں مر جاؤں گا حوصلہ سید حوصلہ حیدر شاہ کاشف شاہ اور کوئی مر نہ جائے میں تو انہوں قسم پائی ہے مینوں پھر نہیں آکھنا اور میں جا رہا کہتا ہے میں نے بطول کا ہاتھ توڑ دیا پھر بھی زہرا نے دروازہ نہیں کھولا میں نے غصے سے کہا جلدی کرو بطول کا دروازہ جلا دو حضرات دروازے کو آگ لگی آواز آئی بھائی آقا باقر گنجوی بھائی جان ایک بار بیٹھ کے بھائی جان ایک بار بیٹھ کے نام مولا نام ایک بار بھائیو امام دا واسطہ دے ہون آخری جملہ ہے میں سلام کر لگا میریاں بھیناں میرے ویرو اس تو بعد میں نہیں پڑھنا حیدر سید میرا رو رو کے پیڑا حال ہو گیا میں اس تو بعد نہیں پڑھنا میں آخری فکر آ کے چلا حضرات کہتا ہے میں نے دروازے کو آگ لگوائی علامہ باقر گنجوی آل اللہ درجات او شیو اور جگر پھٹے گا علامہ لکھتے ہیں زہرا کا سارا دروازہ لکڑی کا نہیں تھا سینٹر میں 2 لوہے کی سلاخیں تھی جب دروازہ جلا سلاخیں سرخ ہو گئی ایک ظالم نے دھکا دیا جلتا ہوا دروازہ حسین کی ماں پہ آیا لوہے کی سلاخیں زہرا کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی آواز آئی فضا اور میرا محسن مارا گیا ہائے محمد کی بیٹی ہائے حسین کی ماں اور میں تو انہوں قسم دیتے سے نہ بلایا جے اور میری بہناں اور میرے ویرو اور اتنی زخمی تھی زہرا جب بی بی کا تابوت گھر سے نکلا تابوت بعد میں نکلا خون پہلے شروع ہو گیا زہرا کا لہو اور تابوت سے نکلا حسین نے کہا مدینے والوں اور میری ماں مر گئی